السلام علیکم ناظرین، KBN نیوز کے خبر نامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم سرخیوں پر۔ حیدرآباد اور سکندرآباد کا مشہور بھروسے مند ادارہ ڈیلز ڈن پراپرٹی ڈیلنگ سروسز۔ KCR خاندان CBI تحقیقات کے دائرے میں کویتا شراب اسکیم میں ملوث، شراب کی مہر بند کمپنی کھولنے کو کویتا نے رقم لی۔ BJP کا الزام، سوشل میڈیا پر ویڈیو وائرل، TRS حلقوں میں سنسنی کہ کویتا نے اس الزام کو کیا مسترد۔ سردار محل کو ثقافتی مرکز میں تبدیل کرنے کی تجویز، نظام دور کے محل کو میوزیم میں تبدیل کرنے GHMC کا منصوبہ۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ کے چندرشیکھر راؤ کی آنکھوں سے شکست جھلک رہی ہے، رکن راجیہ سبھا ڈاکٹر کے لکشمن کا بیان۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ کے چندرشیکھر راؤ کے 4 اضلاع کے دورے کو خطیت، کلکٹریٹ کی نئی عمارتوں کا جلد افتتاح، 29 اگست کو پیداپلی ضلع کا کریں گے دورہ۔ بھارتیہ جنتا پارٹی BJP ارکان اسمبلی اپنے حلقوں کے لیے مرکز سے کتنا فنڈ حاصل کیے؟ وزیر تلاسانی سرینواس یادو کا سوال۔ غریبوں کے لیے مکانات کی تعمیر، مرکز سے 1 پیسے کی بھی مدد نہیں، ہریش راؤ کا بیان۔ منتخب ارکان کی مویشیوں کی طرح خریدی، ریونت ریڈی کا ریمارک۔ تلنگانہ پردیش کانگریس صدر اور رکن پارلیمنٹ ریونت ریڈی نے کہا BJP اور TRS کانگریس کو کمزور کرنے کی سازش کر رہی۔ ملک میں کورونا انفیکشن کے یومیہ معاملات اب 10,000 سے نیچے آ گئے اور گزشتہ 24 گھنٹوں میں کورونا انفیکشن کے 9,531 نئے کیسز آنے کے بعد متاثرہ افراد کی کل تعداد 4,43,48,960 ہو گئی۔ بھارت، پاکستان اور افغانستان میں بارشیں، سینکڑوں افراد ہلاک۔ بھارت، پاکستان اور افغانستان میں شدید بارشوں اور سیلابی ریلوں کے باعث تباہ کاریوں کا سلسلہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان کی مشکلات میں اضافہ، گرفتاری کے امکان۔ بنی گالہ میں عمران حامیوں کا ہجوم۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان پر الزام ہے کہ انہوں نے ملک کا ماحول خراب کرنے کی کوشش کی اور پاکستان کا امن خراب کرنے کی سازش کی۔ ناظرین، وقت تو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا۔ بریک کے بعد بھی خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، ڈاکٹر میر جواد زار خان، سینئر ایکسپیرینسڈ آرتھوپیڈک سرجن، بون فریکچر، جوائنٹ ریپلیسمنٹ، ہپ ریپلیسمنٹ اور اسپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ نیورو سرجری، کارڈیالوجی، گینیکولوجی، ڈینٹل، جنرل میڈیسن، ڈائلسس اور فزیو تھراپی جیسے شعبہ جات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجبی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے۔ شیئرنگ اور پرائیویٹ رومز، اسپتال میں 24 گھنٹے MRI، CT اسکین، 2D ڈیجیٹل ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ، آپریشن تھیٹر، ICU اور لیب کی سہولت دستیاب ہے۔ آپ کی امیدوں کے عین مطابق جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، پلر نمبر 150، عطاپور، حیدرآباد۔ بہتر تعلیم سے ہی ممکن ہو سکتا ہے آنے والا کل۔ اقرا جونیئر کالج فار گرلز، recognized by the Government of Telangana. Courses offered: MPC, BIPC, CEC and MEC. Corporate quality of education. Remarkable results in every group. Highly qualified faculty. Well-furnished classrooms, fully equipped science lab, secure CCTV surveillance. Hurry up, admissions are in progress. Iqra Junior College for Girls, Mehboob Colony Road, Asif Nagar, Hyderabad. بریک کے بعد کی خبروں میں دوبارہ آپ کا خیر مقدم ہے۔ بڑھتے ہیں مزید خبروں کی جانب۔ BJP نے کویتا پر دہلی شراب پالیسی گھوٹالے میں کلیدی کردار ادا کرنے کا الزام لگایا۔ BJP نے الزام لگایا کہ کویتا TRS MLC اور چیف منسٹر کے چندرشیکھر راؤ کی بیٹی نے کروڑوں کے شراب پالیسی گھوٹالے میں اہم کردار ادا کیا، جس میں دہلی کے نائب صدر وزیر اعلیٰ منیش سسودیا بھی شامل ہیں۔ سینٹرل بیورو آف انویسٹیگیشن نے سسودیا اور حیدرآباد میں موقع
मुस्तकीम अरुण रामचंद्रन पलाई समेत दीगर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। उन पर इल्जाम लगाया कि वो कौमी दारुल हुकूमत के लिए नई शराब पॉलिसी को नाफिज करने में माली बेज़ाब्तगियों में मुलव्विस हैं। कौमी दारुल हुकूमत के राजौरी गार्डन हल्के से बीजेपी के साबिक MLA मनजिंदर सिंह सिरसा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इल्जाम लगाया। कविता ने ओबरॉय होटल में मीटिंगों की सहूलत फराहम की और जुनूब से शराब फरोशों को लाया। मगंटा खानदान के अफराद के नाम पर शराब के लाइसेंस के लिए पेश की रकम अदा की गई थी। पंजाब और गोवा में इंतखाबात के लिए भी पेश की रकम दी गई थी। उन्होंने कविता पर इल्जाम लगाया कि उन्होंने मनीष सिसोदिया को 4.5 करोड़ रुपए की रिश्वत का बंदोबस्त किया, जिसमें से 3.5 करोड़ रुपए नकद और बाकी क्रेडिट नोट के जरिए अदा किए गए ताकि पंजाब में एक डिस्टिलरी को सेल ना किया जा सके। इस सब देने और लेने में कविता का किरदार है। वो मुलाकातें कर रहे थे। उन्होंने इसने चड्डा खानदान से मुलाकात की, पैसे लिए और उनकी फैक्ट्री को सेल कर दिया। उन्होंने ये इल्जाम लगाया है। दरियासना CBI के जराये ने एक बताया कि निजामाबाद के रहने वाले गंद्रा प्रेम सागर के साथ पल्लई के जरिए कायम करदा रॉबर्न डिस्टिलरीज के बारे में तहकीकात जारी है। चार मीनार के करीब वाक़ निज़ाम दौर के मशहूर पैलेस सरदार महल को तरक्की देते हुए उसका तहफ़्फ़ुज़ करने और एक कल्चरल सेंटर में तब्दील करने पर तवज्जो दी जा रही है। पुराने शहर हैदराबाद के वसत में वाक़ इस हेरिटेज इमारत को एक नए अंदाज से तरक्की देने का काम इम्कान है। 29 अगस्त को मुनक़िद होने वाले ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन GHMC कौंसिल इजलास में सरदार महल को तरक्की देने की मंजूरी देने के बाद शुरू होगा। इस महल को एक कल्चरल सेंटर में तब्दील करने की तजवीज़ है और इस तजवीज़ को GHMC कौंसिल इजलास में रखा जाएगा। अहदेदारों के मुताबिक किसी वक्त की इससे मुतासिर कुन शानदार इमारत को म्यूजियम में तब्दील करने का मंसूबा है, जिसमें इस इलाके की तारीख को मैप्स, पेंटिंग्स और तस्वीर के जरिए पेश किया जाएगा। एक अहदेदार ने कहा है कि इस तजवीज़ से मुतल्लिक़ उमूर को आने वाले महीनों में ख़तियत दी जाएगी और कहा कि कंजर्वेशन प्रोजेक्ट को अवामी खानगी शिराकत तरीके के तहत बुलेट ऑपरेट एंड ट्रांसफर नजरिए पर शुरू किया जाएगा। इसके अलावा GHMC कौंसिल इजलास के दौरान तवक्को है कि दीगर 25 तजावीज़ को भी मंजूर किया जाएगा, जिन्हें कॉरपोरेशन की स्टैंडिंग कौंसिल ने मंजूरी दी है। इन तजावीज़ में 6 करोड़ रुपए से अशोक नगर के करीब हुसैन सागर सरप्लस नाला पर ब्रिज की तामीर 2 करोड़ 85 लाख रुपए लागत से, वेंगलराव नगर वार्ड में ऐपा ग्राउंड में एक हमा मकसदी फंक्शन हॉल की तामीर 13 करोड़ 20 लाख रुपए लागत से, अमीरपेट में एक मॉडल मार्केट और पंजागुट्टा में 6 करोड़ 70 लाख रुपए की लागत से एक और मॉडल मार्केट की तामीर शामिल है। बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के रुकन राज्यसभा डॉक्टर के लक्ष्मण ने कहा है कि मंगोड़ ज़मीनी चुनाव में TRS की शिकस्त के चंद्रशेखर राव की आंखों से झलक रही। डॉक्टर के लक्ष्मण ने कहा है कि चीफ मिनिस्टर धान की रिकॉर्ड पैदावार को अपना कारनामा बता रहे हैं, हालांकि अच्छी बारिश की वजह से अच्छी पैदावार हुई है। डॉक्टर लक्ष्मण ने कहा है कि चीफ मिनिस्टर कुछ भी ड्रामा कर ले, मंगोड़ के वोटर्स झूठ फैलाकर आवाम को गुमराह करने की कोशिशों को नाकाम बना देंगे। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव कई अजला का दौरा करते हुए जिले कलेक्ट्रेट की इमारतों और TRS ऑफिस का इफ्तिताह करेंगे। इस महीने की 29 तारीख को वो पेद्दापल्ली जिले का दौरा करेंगे। इस मौके पर हुकूमत की तरफ से तामीर करदा कलेक्ट्रेट इमारत का इफ्तिताह करेंगे। चीफ मिनिस्टर KCR 5 सितंबर को निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट और 10 सितंबर को जगतियाल कलेक्ट्रेट का इफ्तिताह करेंगे। नए अजला की तश्कील के बाद TRS हुकूमत ने तमाम अजला में कलेक्ट्रेट्स की इमारतों की तामीर की है। तेलंगाना के वजीर अफजाइश मवेशियां तलासानी शहनवाज यादव ने असम्बली हल्के मंगोड़ में TRS की कामयाबी को यकीनी करार देते हुए बीजेपी के अरकान असम्बली से सवाल किया कि वो अपने हल्कों के लिए मरकज से कितना फंड लाए हैं। उन्होंने कहा कि तरक्की और भलाई के प्रोग्राम्स पर अमल आवारी में उस वक्त तेलंगाना पूरे मुल्क में सबसे रियासतों से आगे है।
حیدرآباد میں نامور کامیڈین منور فاروقی کے پروگرام کو روکنے میں ناکامی کے بعد بی جے پی رکن اسمبلی راجہ سنگھ نے اپنی شکست کو تسلیم کر لیا۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے راجہ سنگھ نے کہا کہ پروگرام کو روکنے ہم نے ممکنہ کوشش کی، لیکن کے ٹی آر و پولیس کے تعاون سے پروگرام کامیاب رہا۔ انہوں نے کہا کہ بی جے پی اور اس کی محاذی تنظیموں سے وابستہ سینکڑوں کارکنوں کو پولیس نے گرفتار کیا اور لاٹھی چارج کیا۔ راجہ سنگھ نے کہا کہ ہندو دیوی دیوتاؤں کی توہین کرنے والے کامیڈین کو پولیس سے تحفظ فراہم کرنا شرمناک ہے۔ اپنی شکست تسلیم کرتے ہوئے راجہ سنگھ نے کہا کہ ہمارا وقت آئے گا اور ہم طاقت کا مظاہرہ کریں گے۔ واضح ہے کہ منور فاروقی کے پروگرام کو روکنے شلپا کلا ویدیکا کے قریب بی جے پی کارکنوں نے احتجاج کیا تھا، جبکہ پولیس نے راجہ سنگھ کو 2 دن تک گھر پر ہی محروس کر رکھا تھا۔ تلگو دیشم کے قومی جنرل سیکرٹری نارا لوکیش کو پولیس نے سریکاکولم ضلع کے دورے سے روک دیا، جس پر ضلع میں صورتحال کشیدہ ہو گئی۔ تلگو دیشم اور وائی ایس آر کانگریس کارکنوں کے درمیان جھڑپوں کی اطلاعات ملی۔ نارا لوکیش وشاکھاپٹنم ایئرپورٹ سے سڑک کے راستے سریکاکولم کے پلاسا روانہ ہوئے، لیکن ہائی وے پر پولیس نے روک دیا۔ پولیس حکام اور نارا لوکیش کے درمیان تکرار ہوئی اور لوکیش نے پولیس کے رویے پر برہمی کا اظہار کیا۔ لوکیش کے ہمراہ سابق وزراء کلا وینکٹ راؤ، چنا راجپا اور دیگر قائدین نے سڑک پر دھرنا منظم کیا۔ لوکیش پلاسا میں تلگو دیشم کے کونسلر کی قیامگاہ کو غیر قانونی تعمیر کے نام پر انہدام کے خلاف احتجاج کے لیے جا رہے تھے۔ آبگیر علاقے میں مکان کی تعمیر پر حکام نے انہدام کی کوشش کی۔ پولیس نے وشاکھاپٹنم میں نارا لوکیش کو پریس کانفرنس کی اجازت نہیں دی۔ آندھرا پردیش کے وزیر اعلیٰ وائی ایس جگن موہن ریڈی نے پیر کے روز دہلی میں وزیر اعظم نریندر مودی سے ملاقات کی۔ جگن موہن ریڈی اتوار کی شام ہی گناورم ایئرپورٹ سے دہلی کے لیے روانہ ہو گئے تھے، جہاں وہ ایک جن پد کی رہائش گاہ میں مقیم رہے۔ 22 اگست کو 10:15 پر جگن کی وزیر اعظم سے ملاقات ہوئی۔ ان کی وزیر اعظم مودی سے ریاست سے مربوط مسائل پر بات چیت ہوئی۔ پولاورم پروجیکٹ اور ریلیف اور ریہیبلیٹیشن پیکج پر تبادلہ خیال کیا۔ چیف منسٹر نے مودی سے پروجیکٹ کے زیر التوا فنڈز کی عاجلانہ اجرائی کی درخواست کی۔ جگن نے ایک بار پھر وزیر اعظم سے اے پی تنظیم جدید ایکٹ کے تحت معرض التوا مسائل حل کرنے کی خواہش کی۔ 3 مہینے کے مختصر عرصے میں جگن موہن ریڈی کی وزیر اعظم نریندر مودی سے یہ دوسری ملاقات رہی۔ ناظرین، وقت تو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا۔ بریک کے بعد بھی خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ Deals Done Property and Construction Dealing Services. Experience the difference. Custom remodeling and renovation. Complete kitchen remodeling. Complete bathroom remodeling. Basement finishing and remodeling. Interior and exterior painting. Electrical installation and repair. Plumbing installation and repair. Address: Kings Colony, Shastripuram, Hyderabad. Contact 984-936-3888 and 868-678-1110. اور اب خبروں کی تفصیل۔ قومی کووڈ ویکسینیشن مہم کے تحت ملک بھر میں 210 کروڑ سے زیادہ کووڈ ویکسین لگائی گئی ہیں۔ صحت اور خاندانی بہبود کی مرکزی وزارت نے پیر کو بتایا کہ آج صبح 7 بجے تک 2,10,40,361 ویکسین دی گئی ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں کووڈ انفیکشن کے 9,531 نئے مریض سامنے آئے۔ اس کے ساتھ ہی ملک میں کورونا کے مریضوں کی تعداد فال 98,648 تک پہنچ گئی۔ یہ متاثرہ کیسز کا 0.22% ہے۔ انفیکشن کی یومیہ شرح 4.15% تک پہنچ گئی ہے۔ وزارت نے کہا ہے کہ اسی مدت میں 11,726 افراد کووڈ سے صحت یاب ہوئے۔ اب تک کووڈ سے کل 4,37,23,944 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ بحالی کی شرح 98.59% ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں ملک میں 2,29,546 کووڈ ٹیسٹ کیے گئے۔ ملک میں کل 88,27,25,504 کووڈ ٹیسٹ کیے گئے ہیں۔
भारत के शुमाली में गुज़िश्ता 3 दिनों के दौरान मानसून की शदीद बारिशों से आने वाले सैलाब में कम से कम 40 अफराद हलाक और कई दीगर लापता हो गए। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड रियासतों के कुछ हिस्सों में सैकड़ों देहात ज़रियाब आने की वजह से हजारों मकानात, सड़कें और पुल तबाह हो गई। महकमे मौसमियात के मुताबिक मुतासरा इलाकों में आइंदा 2 रोज तक मजीद बारिश की पेश क़यासी की गई है। भारतीय हुक्काम के मुताबिक लैंड स्लाइडिंग और सैलाब के बाइस रियासत हिमाचल प्रदेश में सैकड़ों सैलाबज़दा अफराद कैंपों में पनाह लिए हुए हैं। रियासत उत्तराखंड में बादोबारा का शदीद सिलसिला जारी है, जिसके बाइस वहां भी 4 अफराद और 13 लापता हो गए हैं, जबकि दर्जनों मकानात सैलाबी रैलों में बह गए हैं। अफगानिस्तान के जिले खोशी में होने वाली बारिशों और शदीद सैलाबी रैलों के बाइस 20 अफराद हलाक हो चुके हैं, जिनमें 9 बच्चे और 2 खवातीन शामिल हैं। तालिबान की तरफ से जारी होने वाले एक बयान के मुताबिक सैलाबों के बाइस मुल्क में 3000 रिहायशी मकानात मुकम्मल या जुज़वी तौर पर तबाह हो गए हैं। अफगान हुकाम के मुताबिक मुतासरा जिले की 60% ज़रई ज़मीन पर खड़ी फसलें भी बारिशों की नजर हो गई हैं। दूसरी जानिब मानसून बारिशों ने पाकिस्तान के शुमाली इलाकों के साथ साथ पंजाब और बलूचिस्तान के भी मुतअद्दिद इलाकों को शदीद मुतासर किया। रवां हफ्ते मानसून की बारिशों के बाइस पाकिस्तान के कई इलाके ज़र-ए-आब आ गए, जिसके नतीजे में कई हजार अफराद बेघर और दर्जनों जानें ज़ाय हुई। सिंध और पंजाब के नशेबी इलाकों में खड़ी फसलें तबाह हो गईं, जबकि बलूचिस्तान में बारिशों का 30 साला रिकॉर्ड टूट चुका है। कई राब्ते सड़कें सैलाबी रैलों में बह गई हैं। आखिर में फिर एक बार नजर सुर्खियों पर। केसीआर खानदान सीबीआई तहकीकात के दायरे में के कविता शराब स्कैम में मुलविस, शराब की मोहरबंद कंपनी खोलने को कविता ने रकम ली। बीजेपी का इल्जाम, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। टीआरएस हलकों में सनसनी के कविता ने इस इल्जाम को किया मुस्तरद। सरदार महल को सकाफती मरकज में तब्दील करने की तजवीज़। निज़ाम दौर के महल को म्यूजियम में तब्दील करने जीएचएमसी का मंसूबा। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की आंखों से शिकस्त झलक रही है। रुकन राज्यसभा डॉक्टर के लक्ष्मण का बयान। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के 4 अजला के दौरे को खतैत। कलेक्ट्रेट की नई इमारतों का जल्द इफ्तिताह। 29 अगस्त को पेद्दापल्ली जिले का करेंगे दौरा। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी अरकान असम्बली अपने हलकों के लिए मरकज से कितना फंड हासिल किए, वजीर तलासानी श्रीनिवास यादव का सवाल। गरीबों के लिए मकानात की तामीर, मरकज से एक पैसे की भी मदद नहीं, हरीश राव का बयान। मुंतखब अरकान की मवेशियों की तरह खरीदी, रेवंत रेड्डी का रिमार्क। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस सदर और रुकन पार्लियामेंट ए रेवंत रेड्डी ने कहा, बीजेपी और टीआरएस कांग्रेस को कमजोर करने की साजिश कर रही। मुल्क में कोरोना इन्फेक्शन के यौमिया मामलात अब 10,000 से नीचे आ गए और गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना इन्फेक्शन के 9,531 नए केसेस आने के बाद मुतासर अफराद की कुल तादाद 4,43,48,960 हो गई। भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में बारिशें, सैकड़ों अफराद हलाक। भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में शदीद बारिशों और सैलाबी रैलों के बाइस तबाहकारियों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की मुश्किलात में इजाफा, गिरफ्तारी के इम्कान। बनी गाला में इमरान हामियों का हुजूम। पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने मुल्क का माहौल खराब करने की कोशिश की और पाकिस्तान का अमन खराब करने की साजिश की। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।